എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ. ഞാൻ ആദ്യം സാറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയുടെ CEO, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിന് എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകളുണ്ടോ അതിനെല്ലാം അർഹതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദിലീപ് സാറാണ്, ദിലീപ് പെബിളെ. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേർക്ക് അറിയുമായിരിക്കും, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റുമൊക്കെ നോക്കുന്നവർക്ക് ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ആള് ഒരു ex-IPS ഓഫീസറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോമർ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ അത്ലറ്റ് ആണ്. ടെഹ്റാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലൊക്കെ ആള് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാത്തിലുപരി 27 വർഷമായിട്ട് ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമി ഇന്റർനാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷനോട് കൂടി ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് അക്കാദമികളിൽ ഒന്നായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാറാണ്. ഈ കോഴ്സിനും നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിനും ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട്. അത് സാറിൻ്റെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ സാറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂവിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്താതെ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്താതെ പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സാറ് സംസാരിക്കും. അതിൻ്റെ മലയാളം പരിഭാഷ ഞാൻ പറയും. I think sir will be for short time, I think. Yeah. Okay. സാറ് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും. സാർ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നലെ ബോംബെയിലെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. സാറ് പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോംബെ ബേസിലാണ്. അവിടെയാണ് സാറിന്റെ വീടും ഓഫീസും, നമ്മുടെ ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയും എല്ലാം, കോളേജും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ആള് UAE-യിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾ ഇന്നലെ അവിടെ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. നാളെ തൃശ്ശൂരിലെത്തും ആള്. നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ബാച്ചിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെറിമണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളെ സാർ തൃശ്ശൂർ വരും. ഓവർ ടു സാർ. Okay, good morning all. Happy New Year. And unfortunately, I cannot see the other students here because I don't know. Now I can see them. Good morning all. Happy New Year. And I hope 2024 is as healthy and fit as we can pray for. Okay. And welcome to Gaio Fitness Academy. I think Bashir sir, as always, as usual, given us a very kind, generous description of what we do. Sometimes I think the kind of things Bashir sir talks about us, I wish we could be all that. But having said that, let me tell you about Bashir sir himself. He's sitting in Mumbai. There are very few bodybuilders who are very well respected. And Bashir sir is one of those few. Bashir sir is not only, in fact, many of you may not know that he is not only, of course, everybody knows he's a famous international bodybuilder, but he was also a national athlete and competitor in weightlifting. So that gives him an unusual combination of strength training. When we talk of strength athlete, it is not only bodybuilding, it's also weightlifting, powerlifting, and so on. And his knowledge is phenomenal. In fact, one of the many reasons I will not talk too much today is because he himself will talk to you in Malayalam. His technical knowledge, scientific knowledge is world class. In fact, just on 5th of December, exactly 1 month ago, I met him in Dubai. And we were discussing, and I found that his knowledge is superior compared to even other non-Indian fitness people in Dubai. So welcome to Gaio Fitness, our personal trainer course. And yes, I'm very proud
probably Bashir sir or somebody else can translate what I'm saying now. I'm very proud of the fact that our personal trainer course it's unique. I will not say we are number one in the world, but we are definitely very, very unique. That, of course, Bashir sir will explain to you in Malayalam later on. But for example, we are the only private academy in India which has got a top class university certification. A lot of other private academies are there. They are also good academies. They are not bad. But when you tie up with a university, your certificate has got more value. There is no doubt about it. We have more than 27,000 of total students, out of which the people with the students with the university certificate are doing much better in life than certificates from just private academies. Number one. Number two, we are EREPS level 4, not only for personal trainer course, but also for the Pilates course. Number three, we are the only personal trainer course in the whole world. You can check it out, where the student gets access to 1,100 exercise videos. I repeat, 1,100 exercise videos. No other academy gives you that. ISSA in America, International Sports Sciences Association, gives 60 or 70 videos. Well, we give you 1,100. And as the program progresses, even see, a lot of people say online training is not good. It is not like a classroom. But when Bashir sir will teach you or Ajina ma'am will teach you with the help of videos, you'll not believe it. It is actually like a classroom or a school or a college experience. That is another unique part of it. And of course, we are tied up with Skills India. Skills India in India is not compulsory. Let me make it very clear. But it is compulsory for the purpose of EREPS. It is mandatory. But Skills India has got many other advantages. After you do your Skills India, you will get that RPL certificate. You can get a better, easier facilitation of a bank loan, for example. Or if you're studying in college, you can get course credits because of that Skills India and our course. Your course credits will be given on the basis of the Gaia Fitness Academy course. So there are a lot of advantages of Skills India. So to summarize, we are the only academy which is partnering university. We are also EREPS level 4 and we also have Skills India. Okay. And sooner than later, maybe in the next few months, we'll be teaching outside India in any case. We'll be teaching definitely in Singapore. We'll be teaching some other country, which I cannot say now. But a lot of work has been done. And we hope many Indians and non-Indians, foreigners are also wanting to do our course. People from Syria, Egypt, Philippines, Sri Lanka, some parts of Malta in Europe, they are very keen on doing our courses. And the last but not the least is what we call mentoring. See, most academies, they teach you, you pay them the fee, they'll teach you something, you'll get a certificate, and then they'll say, bye-bye, Tata, they'll not see your face again. In our case, your relationship with us, with me, with my family, Gaia family, starts now. Even after you get the certificate, you are still a member of my family. So whether how to design a visiting card, what kind of bank account to open, how to do marketing, because whatever fee you are paying us, much of it goes to EREPS, goes to university and so on and so forth. Whatever fee you pay is an investment. From that investment, you have to get money, right? So we'll help you, try to give you ideas how to get returns on that investment. For example, online training, outdoor training, home training. Of course, everybody thinks of going to a gym as a personal trainer, but what about hospitals? What about hotels? What about schools? So our knowledge will help you train clients anywhere, not only in a gym. So these are the 5 attributes, 5 special features of our university certificate. Our exams are not difficult. They are not like mathematics or physics exams, but you have a lot of exams because this is a professional course. This is not a degree course. This is a professional course. You are supposed to be practicing every day.
You can't attend, online classes Tuesday, Thursday, Saturday. Then when Bashir sir teaches you practical training, you go to Thrissur and then forget everything. Then you will not succeed in your life. You will not succeed in the marketplace. You have to practice. You have to send us proof of your practice. Bashir sir will explain to you how assessment is done. And for the purpose of the university, do not worry about the university because it is university. Oh, I will fail the exam. No, don't feel like that. Very few people fail. If you study well and you will actually find the exams very interesting. When you give the exam, it is some sort of a feedback for us. If you do not do well, there could be many reasons, right? Because if you do not do well in the exam, it could be because of different. It's not that because you are bad or you did not study. So we'll always sit together and analyze and see how you can do well in your career. There are some changes in the fee structure. There are some changes which may happen if we start teaching outside India. So the fees and all that Bashir sir will explain to you in Malayalam in a very easy, patient way. We are very flexible. We can make the payment in 2 or 3 or 4, maximum 4 installments. So we don't charge you for unnecessary things. Okay. And every online class, including today's class, will be recorded and uploaded on YouTube. So you can revise the YouTube classes as frequently as is possible. There is a lot of certificates you will get from our academy. Okay. And okay. I hope that person mutes his mic. These are the things that I wanted to discuss with you and to explain to you. And now I hand over the mic to Bashir sir. And once again, welcome to our Gaio family. Happy New Year and be in touch with me. Okay. God bless. Bashir sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for Yes. detailed explanation, and we will meet you tomorrow morning, sir. Yes, tomorrow morning I'll see you. Okay. Okay. Thank you, sir. God bless. Okay. Thank you. Thank you, sir. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാമോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. സാറ് പറഞ്ഞത് ഓരോന്നോരോന്നായി ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നാവുക. ഇതില് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർ ആയിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക. ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് പേരും കാണും. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കൂടി ഉള്ള ഒരു കമ്പൈൻഡ് കോഴ്സ് ഓറിയന്റഡ് വെബിനാറാണിത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുമല്ല, ഇന്ന് നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് പുറത്തും പലതരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതില് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ ഏകദേശം 40-47 വർഷമായി. സാറും ഏകദേശം അത്രത്തോളം തന്നെ സാറിനും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഏത് രംഗത്തും പലതരത്തിലുള്ള മാൽ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഫിറ്റ്നസ് രംഗവും ഒട്ടും അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല. പല കുട്ടികളും ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്താതെ, അന്വേഷിക്കാതെ, മുമ്പ് പഠിച്ചവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്താതെ പരസ്യങ്ങളുടെ മാത്രം പിൻബലത്തിൽ പോയി ഒരുപാട് പൈസ, ചെറിയ പൈസ എന്നല്ല, ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്ത് പിന്നീട് അവർക്ക് കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ പലതരത്തിലുള്ള പോലീസ് കേസുകൾ, കോടതി കേസുകൾ ഒക്കെ പെട്ട് വട്ടം തിരിയുന്ന സാഹചര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയില്ല, നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വലിയ പരസ്യങ്ങളൊന്നും ഒരിടത്തും കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കുറവ് പരസ്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ള മീഡിയാസിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവർ പുറത്ത് അറിയുന്നവരോട് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾ വിജയകരമായി വന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമി ഇന്നും ഇന്നലെയും പൊട്ടിമുളച്ചതല്ല. 10-27 വർഷമായി ഈ ഇൻഡസ്ട്രി.
ഇതുവരെ ഒരു റിമാർക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരാൾക്കും പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂസോ പറയാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രെഡിബിലിറ്റി. ഒരു വലിയൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ബയോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്നത്, വലിയൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ വെറുതെ ചുമ്മാ എന്താ പറയാ, ഇതിന്റെ ഫീസ് വളരെ ബഡ്ജറ്റഡ് ആണ്, കുറവാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം വന്നവരാവില്ല. ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ പലതും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വന്നവരായിട്ട് അതിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ പലയിടത്തും പോയി പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ജനസിൽ പെടുന്നതല്ല നമ്മുടെ കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഈ കോഴ്സിൽ ഔദ്യോഗിക സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നും പൊക്കിപ്പിടിക്കാവുന്ന, എവിടെയും തല ഉയർത്തി നിൽക്കാവുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അതിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല. കാരണം നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക അംഗീകാരം നമ്മൾ കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകൃത കോഴ്സുകൾക്കാണ്, അല്ലെ? പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും തമ്മിൽ വലിയ അജഗജാന്തരം വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രൈവറ്റുകളൊക്കെ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകാം. കാരണം ഓരോ നിയമങ്ങൾ മാറി വരുന്നതിന് ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ അത് ദൈനംദിനം മാറുകയാണ്, ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല, ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് നിയമങ്ങൾ ദൈനംദിനം മാറുകയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഈ പ്രൈവറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ആവാം. മനസ്സിലാണോ? അവിടെയാണ് ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒക്കെ അവിടെ പൈസ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അവിടെ. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ നടുക്കെ തന്നെ കാണുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ലോഗോ, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ നമ്പർ 1 പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ. ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിലുള്ള 3 ബിഗ്ഗസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊന്നാണ് ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഏകദേശം 1700 കോളേജുകളാണ് ഇതിന്റെ കീഴിൽ ഉള്ളത്. 1 2 അല്ല, 1700 കോളേജുകൾ ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അതിലത്തെ ഒരു കോളേജാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, BPCA കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഈ ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ UGC റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ്, NAAC ഗ്രേഡ് അക്രഡിറ്റഡ് ആണ്, 5 സ്റ്റാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? UGC റെക്കഗ്നിഷൻ, NAAC ഗ്രേഡ്, അത് ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റിയാണ്, ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി. NAAC ഗ്രേഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ, അതിന്റെ വാല്യൂ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവരാണ്. അതിന്റെ ഗ്രേഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ അതുമാതിരി 5 സ്റ്റാർ 5 സ്റ്റാർ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അതേ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് ഈ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, BPCA, ബോംബെ ഫിസിക്കൽ കൾച്ചർ അസോസിയേഷൻ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫുൾ നെയിം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്, എന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അഭിമാനം തോന്നണം, ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഉഡായിപ്പ് ആപ്പതുപ്പ് കോഴ്സല്ല, നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു. ഒരു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അംഗീകാരമുള്ള ഒരു കോഴ്സ്, അത് വിദേശത്ത് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള, നിങ്ങളിപ്പോ UAE പോക്കോ എവിടെ പോക്കോ നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് പോകുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെ അതിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം. സാർ പറഞ്ഞില്ല, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു അത് സാറിന്റെ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ സാറിന് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് പറ്റി, ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഈ കോളേജും നമ്മുടെ അക്കാദമിയും കൂടി ചേർന്നാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് 20 സിറ്റീസിൽ കോഴ്സ് നടത്തുന്നത്. നമ്മളിതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ, ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ, ഏത് കോളേജ്, ഏത് അക്കാദമി, ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം. നിങ്ങൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജിമ്മിൽ പോയി ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പോലെ ആകരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു അംഗീകൃത ട്രെയിനറായിട്ടോ കോച്ചായിട്ടോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പോകുമ്പോൾ
നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട്, അതായത് 10-27 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ പല വിദേശ കോഴ്സുകൾ, ISSA USA പോലുള്ള പല വിദേശ കോഴ്സുകൾ, ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത കോഴ്സ് അതാണ്. അത്തരം കോഴ്സുകൾക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമി, ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ BPCA CPE കോളേജും ഒക്കെ കൂടി ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളാണ് നമ്മുടേത്. പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകൾ മാത്രമല്ല, പല കോഴ്സുകളും, പല തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പിന്നീട് പറയും. നമ്മളുടെ ഇന്റർനാഷണൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറപ്സ്. ഇറപ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതും പ്രൈവറ്റ് അല്ല. ഇറപ്സ് യൂറോ ആക്റ്റീവിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇറപ്സ്. അതായത് യൂറോപ്യൻ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഇറപ്സ്. മറ്റുള്ള റെപ്സ് പോലെ പ്രൈവറ്റ് അല്ല, അതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് സെക്ടർ സ്കിൽ കൗൺസിൽ, ഇവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. മറ്റൊന്ന് IQ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഇത് UAE ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാദമിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ എടുക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡിപ്ലോമ എടുക്കണമെങ്കിൽ UK ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജമാക്യുന്നൽ നടത്തുന്ന ഈ IQ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പല കോഴ്സുകളും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ മാനങ്ങളുള്ള പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്ലോമ അടക്കം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം, നമ്മുടെ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ബാച്ച് ആണ് കേരളത്തിലെ ബ്ലെൻഡഡ് 11 എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലെൻഡ് 11, ഈ ബ്ലെൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടേത് ഹൈബ്രിഡ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള കോഴ്സാണ്, ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനും. കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് 11ാമത്തെ ബാച്ചാണ്. കോവിഡിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ബാച്ചുകൾ വേറെ ചെയ്തു. ബ്ലെൻഡഡ് വേർഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഹൈബ്രിഡ് ഫോർമാറ്റ് വന്ന കോവിഡിന് ശേഷം. കാരണം കോവിഡിന് ശേഷം ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രി കുറെ കൂടി വിപുലമായി. ഗ്ലോബലി ഭയങ്കരമായിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി. അത് ഓൺലൈൻ സാധ്യത ഒരുപാട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കോവിഡിന് ശേഷം. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഫോർമാറ്റ് ഇന്നും നമ്മൾ മാറ്റാതെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതൊരു ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പാണ്. നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഓഫ്ലൈനിൽ, അതായത് ഓൺലൈൻ അല്ലാതെ ഓഫ്ലൈനിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ ഏതാനും കിലോമീറ്റർ, 5, 6, 7 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഈ രാജ്യത്ത് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത്, ഈ രാജ്യത്തായാലും പുറത്തായാലും ഓൺലൈനിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ലെവലല്ല നിങ്ങളുടെ സ്കോപ്പ്, ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ. കാരണം അത് അൺലിമിറ്റഡ് മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും പരിശീലനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബ്ലെൻഡഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഫോർമാറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്. ഇനിയുള്ള കാലം ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ് ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിക്കും അറിയാതെ ഇനിയുള്ള കാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എളുപ്പമില്ല. അപ്പൊ പോരാത്തന്നെ ഇനിയിപ്പോ നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഇമ്പാക്ട് മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരാൾക്കും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ മാത്രം മതിയാകില്ല നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാലം ജീവിക്കാൻ. പല ഫോർമാറ്റില് പ്ലാൻ എ, പ്ലാൻ ബി, അങ്ങനെ പല തരത്തിലും പ്ലാൻ സി, പല രീതിയിലും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ സജ്ജമാകണം. ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഞങ്ങളുടെ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുന്ന ട്രെയിനേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ ആ രീതിയിലാണ് മോൾഡ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത്. കാരണം നാളെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കോവിഡ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനേഴ്സിന് ഒന്നും തന്നെ പട്ടിണി എടുക്കേണ്ടി വന്നു. പുറത്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കഷ്ടപ്പാടില്ലാതെ അവരുടെ തൊഴിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും.
കാരണം അന്നും ജിമ്മുകളൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു, പല സ്ഥാപനങ്ങളും എത്രയോ മാസങ്ങൾ. ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട പ്രശ്നങ്ങളോ നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലെൻഡ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈബ്രിഡ് ഫോർമാറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മുംബൈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് നമ്മളുടെ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്? ഇതിനൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേറിട്ടൊരു വിശേഷണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ നൽകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. IRFS ലെവൽ 4 അക്രഡിറ്റേഷനോടുകൂടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ കോഴ്സ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ്, അത് ഗ്രേഡ് അക്രഡിറ്റഡ് UGC റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിലുള്ളത്. ഓക്കെ, 52 രാജ്യങ്ങളിലാണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് UAE അടക്കം, നമ്മൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർക്കും വരുന്നത് നാളെ ഉണ്ടാവും. കാരണം നിങ്ങളെ പിന്നാലെ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുവട്ടത്തും പലരും നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക തരം ആളുകളും സംഘങ്ങളും തന്നെയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. അവർ പറയും, എന്താ പറയാ, ഈ ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് റെപ്സിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ല. ഇവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ UAE പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വാല്യൂ ഇല്ല, അവിടെ വന്ന് വേറെ കോഴ്സ് എടുക്കണം, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇല്ലാത്ത കുറെ കഥകൾ പെരുപ്പിച്ച് പടപ്പിച്ച് വിട്ട് പേടിപ്പിക്കുക, ചേർന്നവരടക്കം പേടിക്കും. അത് വരാതിരിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളോട് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. അത് സത്യമേ അല്ല. അവര് പലരും, അതായത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ പറയും റെപ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ഇല്ല, നിങ്ങൾ അവരുടെ സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക. ഇവർ പറയുന്ന ആൾക്കാർ, പുറത്ത് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ വാചകം ഞാൻ പറയുന്നത് കടമെടുത്ത് പറയാണ്. ആ സൈറ്റിൽ റെപ്സിൽ, ഗായോന്റെ പേര് റെപ്സിന്റെ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല. റെപ്സിന്റെ സൈറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത അക്കാദമികൾക്കൊന്നും അംഗീകാരം ഉള്ളതല്ല. എന്താണ് റെപ്സ്? എന്താണ്? ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനമാണ്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആണ് റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ICREPSന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ICREPSന്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല റെപ്സ്, ഇപ്പൊ UAE റെപ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ റെപ്സ് ഇന്ത്യ, അങ്ങനെ ഉള്ള രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ആകെ എത്ര രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കും. മാക്സിമം 10ഓ 9ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 11 ഒക്കെ ഉണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ആ രാജ്യത്ത് തന്നെ, ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ്, ആ രാജ്യം മുഴുവനും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. ഈ രജിസ്റ്റർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, രാജ്യങ്ങളിൽ ചില ഹൈഫൈ ജിമ്മുകളുമായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഈ റെപ്സ് രജിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആകെ ഈ രജിസ്റ്റർ ഉള്ളത് 9ഓ 10ഓ അല്ലെങ്കിൽ 11ഓ രാജ്യങ്ങളിലാണ്, മനസ്സിലാണോ? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അത് സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ IRFS 52 രാജ്യങ്ങൾ വഴി ഇതിന് 52 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് UAE, മനസ്സിലാണോ? അപ്പൊ പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് പോർട്ടബിലിറ്റി ലെറ്റർ, PD അപ്രൂവൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ UAE-യിൽ നിന്ന് UAE റെപ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചെന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് റെപ്സിന്റെ ഇത് കൊടുക്കുന്നവര് ഒക്കെ തന്നെ പോർട്ടബിലിറ്റി ലെറ്ററും PD അപ്രൂവലാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പ്രൈവറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഒരു PD അപ്രൂവലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ടബിലിറ്റി ലെറ്ററോ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. UAE പോലുള്ള രാജ്യത്ത് പോയി UAE റെപ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ IRFS സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, IRFS ലെവൽ 4 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് CPR സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ പറയുന്ന റെപ്സിന്റെ ആളുകൾ ചെന്നിട്ട് അവിടെ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു എക്സാമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. 420 ദിർഹം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് UAE റെപ്സ്. ഇവിടുന്ന് റെപ്സ് എടുത്ത് പോകുന്നവരും അത് തന്നെ ചെയ്യണം.
അല്ലാണ്ട് ഇവിടുന്ന് അവർക്ക് യു എ റെപ്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പലരുടെയും ധാരണ ഇവിടെ തന്നെ യു എ റെപ്സ് കിട്ടും, ആ ലെറ്റർ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഒരിക്കലും ഇല്ല. അതാത് രാജ്യത്തെ റെപ്സ് അതാത് രാജ്യത്ത് ചെന്ന് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ യു എ റെപ്സ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ചോദിക്കുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് യു എ റെപ്സ് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇന്ന് യു എയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട്, ആകെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എന്താ പറയാ റെപ്സ് ഉള്ളതൊന്ന് രജിസ്റ്റർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രമുഖം യു എയിൽ തന്നെയാണ്. അതിൽ ദുബായും അബുദാബി അങ്ങനെ ഷാർജ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിലാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അവിടെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ട്രെയിനേഴ്സും യു എ റെപ്സ് എടുത്തിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അല്ല. മെജോറിറ്റി ആളുകൾ, അതായത് ഒരു 70% ആളുകളും റെപ്സ് ഇല്ലാത്തവരായി. റെപ്സ് ഉള്ളവർ വളരെ കുറച്ചാണ്. കാരണം അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് റെപ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെടുക്കും. പക്ഷെ എടുത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ചാൻസ് വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വരും, അവിടെ ഈ റെപ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു എ റെപ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂവിന് തന്നെ വിളിക്കും. അപ്പൊ അത് എടുത്തു വെക്കുന്നത് വെറും 420 ദിർഹം, ഒരു എക്സാമോ ഒരു കാര്യം. അവർ ഓഫീസിൽ ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമി എന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന 9 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 4 അവിടെ കൊടുത്താൽ അവര് യു എ റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഇന്ന് യു എ റെപ്സിന്റെ ഓഫീസിൽ ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിക്ക് ഉള്ള ക്രെഡിബിലിറ്റി ആ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ആ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ യു എ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് പറയുന്ന ദയവ് ചെയ്ത് ആ കെണിയിൽ നിങ്ങൾ പെടാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചേരണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ചേരാത്തവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. നിങ്ങൾ എവിടെ ചേർന്നാലും നിങ്ങളുടെ 1 രൂപ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പണയപ്പെടുത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശാണ്. അത് കൊണ്ടുപോയി വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. എവിടെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരാളെയും എന്താ പറയുക ചേസ് ചെയ്ത് കുഴി ചാടിക്കുന്ന പരിപാടി നമുക്കില്ല. നല്ലതുപോലെ ബോധ്യം വന്ന്, ഇന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പല അക്കാദമികളും ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മുടേത് തന്നെയാണ് നമ്പർ 1, നമ്മൾ തന്നെയാണ്, നമ്മളത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ. അതൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്. കാശ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെ കൊടുത്ത് എന്ത് മേടിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ കസ്റ്റമർ തന്നെയാണ്. ബയർ ബി ബയർ എന്നാ പറയുക. അപ്പൊ അത് കസ്റ്റമറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരും. അന്വേഷിക്കുക. പരസ്യത്തിൽ നിന്ന കെണിയിൽ പെടാതെ അന്വേഷിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ്. ഇപ്പൊ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അവസാനം ചോദിക്കാം. അത് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഞങ്ങളെ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നവരുണ്ട്. ഇന്നലെ ഉള്ളതല്ല. ഇന്ന് പല അക്കാദമികളും ചെയ്യുന്ന ഓഫറുകളും അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയാ, പഠിപ്പിക്കാൻ ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും ഒക്കെ യോഗ്യതയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ സാധാപം തോന്നും. ഞാൻ 47 വർഷമായി ഫീൽഡിൽ. ഞാൻ അറിയാത്തവരോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ 47 വർഷമായി ഫീൽഡ്. റെയിൽവേന്റെ ബോഡി ബിൽഡറായിരുന്നു, റെയിൽവേന്റെ കോച്ചായിരുന്നു, അതും സദേൺ റെയിൽവേന്റെ, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേന്റെ. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. 10 വർഷത്തിൽ കുറവ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരാളും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല. ഒരാൾ. ഡോക്ടർ അജിന ഖാൻ മുതൽ പ്രശാന്ത് സാർ വരെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് 10 ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഇതിലുള്ളത്. ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക. ഫോക്കസ് അവാർഡ് UK ലെവൽ 3 ട്യൂട്ടർ അസസർ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. UK ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് അവാർഡ് ലെവൽ 3 ട്യൂട്ടർ അധ്യാപകർ, അതൊരു അധ്യാപകനാവാൻ വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ട പഠനവും അസസറായിട്ട് കേരളത്തില് ഇത് രണ്ടും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇത് രണ്ടും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. VM ബഷീർ, റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് കോഴ്സ് ഡയറക്ടർ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റി, അഡ്വാൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് കോഴ്സുകൾ, ഫോക്കസ് അവാർഡ് ട്യൂട്ടർ ആൻഡ് അസസർ. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അജിന ഖാൻ, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ യോഗ, അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി പ്ലസ് കൈനസോളജി, ബയോമെക്കാനിക്സ്, ഫോക്കസ് അവാർഡ് ലെവൽ 3 ട്യൂട്ടർ സർട്ടിഫൈഡ്.
Mini BSc Maths, MA English Literature, Master Trainer in Fitness, Fitness Assessment, Focus Award, Level 3 Tutor. Prashant sir, ISSS certified and CCB certified and 15 years in Fitness Management, Master's Trainer of FST Employee, etc. Ashwant TM, State Level Weightlifter ആയിരുന്നു, ISSA സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്, സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്, നമ്മുടെ CCPFT സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, EREPS ലെവൽ 4 സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, ഫോക്കസ് അവാർഡ് UK ലെവൽ 3 ട്യൂട്ടർ ആൻഡ് അസസർ ഇൻ UAE. ആള് UAE ഫോക്കസ് അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, UK ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള IQ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ അവിടുത്തെ ട്യൂട്ടറും കൂടിയാണ്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, ഇന്ന് അവിടുത്തെ ട്യൂട്ടറും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ ഒരു നിര തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അക്കാദമി ട്യൂട്ടേഴ്സ്. ഇത് ഈ എലിജിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എത്ര അക്കാദമികൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു തമാശ ഞാൻ പറയാം. ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു തമാശയല്ല എന്നത്. ഇപ്പൊ തമാശ പല അക്കാദമീസും അവരുടെ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അക്കാദമിയിൽ, അതായത് അവർ പറഞ്ഞ കേട്ടോ, ഓരോ വാക്ക് ഞാൻ കടെടുത്ത് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അക്കാദമിയിൽ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കോഴ്സ് നടത്താനായിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനും കോഴ്സ് നടത്താനായിട്ട് ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തരാം. അതാണ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓഫർ. മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരാളെ ചേർത്തിയ 10,000 തരല്ല 20,000 തരം. മനസ്സിലാണ്? ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഓഫറുകൾ ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമുക്ക്. സൂക്ഷിക്കുക, കരുതലോടെ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം പല അക്കാദമികളും ഇന്ന് 100 പരം കേസുകളിൽ പെട്ടുകിടക്കുക. ഞാൻ ഒരു അക്കാദമിയുടെ പേര് പറയാനോ ഒരിടത്തും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറില്ല. അത് ഒരു വെബിനാറിലായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോലും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറില്ല. അത് നമ്മുടെ പണിയല്ല. അതൊക്കെ കാശ് കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഓരോന്നും വിലയിരുത്തുക, അന്വേഷിക്കുക, എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാശ് കൊടുക്കണം. അതും ലക്ഷങ്ങളാണ് പലയിടത്തും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ആലോചിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഉള്ള കോഴ്സുകൾ, പ്രധാന 2 കോഴ്സസിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി, കോഴ്സ് എക്സിറ്റ്സ്, ഫീസ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അതായത് ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ്, 10ാം ക്ലാസ് യോഗ്യത, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. കാരണം നാളെ വല്ല പോലീസ് വന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും യോഗ്യത ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ, സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വരും. പലതരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ റെഗുലേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ അവർക്കുള്ളതാണ് 22,700 രൂപ വൺ ഷോട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 2 EMI കൊടുക്കുക 24,700. 10ാം ക്ലാസ് യോഗ്യത, 2 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കോഴ്സ്. 3 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയുടെ ലെവൽ 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, FSCPR സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്ന സ്കിൽ ഇന്ത്യ NSQF ലെവൽ 4. ഇതൊരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് അല്ല, അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കും. ഇത് ഒരു 21 ദിവസത്തെ 20-25 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറൽ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സാണ്. ഇത് വെച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടും കാര്യം. ഇത് നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ, കാരണം വലിയ ഈ താഴെ പറയുന്ന പൈസ കൊടുത്ത് എടുക്കാൻ സ്കോപ്പില്ലാത്ത, എന്നാൽ ഒരു ട്രെയിനർ ആവണം, നിലവിൽ ട്രെയിനറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ജിമ്മ് നടത്തുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയാ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും ഏറ്റവും മിനിമം കോഴ്സ് പൈസ കൊടുക്കും. ഇത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ സ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതിന് ഇവിടെ 35,000 മറ്റും മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. മനസ്സിലാവും? 35,000 മറ്റും മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു കോഴ്സാണിത്. ഇനി ഈ രാജ്യം അംഗീകരിച്ച നാഷണൽ അതോറിറ്റി, ഇന്റർനാഷണൽ എന്താ പറയാ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെയുള്ള ഒരു തികഞ്ഞ ഒരു ലെവൽ 4 ട്രെയിനർ ആവാൻ, ഒരു കാലത്തും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ട്രെയിനർ ആവാം. നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് എന്താ പറയാ മരണം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള, ഒരു നിയമം വന്നാലും ബാധിക്കാത്ത വാലിഡിറ്റി ഉള്ള കോഴ്സാണ് ഈ പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയും BPCA കോളേജും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന കോഴ്സ് എന്നത് തന്നെയാണ്.
താഴേക്ക് വന്നാൽ ഇറപ്സ് ലെവൽ 4 ഇവിടെ കണ്ടോ, അതും പ്രൈവറ്റ് അല്ല. ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പ്രൈവറ്റ് അല്ല, പാർട്ട് ഓഫ് യൂറോ ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഒരുമിച്ച് പൈസ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 9 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 3 മാസം, പക്ഷെ 3 മാസമല്ല, നമ്മുടെ കോഴ്സ് 4 മാസം 4.5 മാസമാണ്. ശരി, 4.5 മാസമാണ്. 3-3.5 മാസം തിയറിയും പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലും വരുന്നത്. എല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊരു 4.5 മാസം, എക്സാമിനേഷൻ അടക്കം 4.5 മാസത്തെ കോഴ്സാണിത്. ഇത് സ്പിറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിന് 12th പാസ് വേണം. ഈ മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ആണെങ്കിൽ 12th പാസ് വേണം. ഒരുമിച്ച് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ 60,000 രൂപ. അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 2 തവണ ആയിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ 30,750 രൂപ വീതം അടയ്ക്കാം. അപ്പൊ 61,500. 3 തവണ ആയിട്ട് 21,000 വെച്ച് 3 മാസം കൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കണമെങ്കിൽ 63,000. 4 തവണ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ 16,125. 4 തവണ 4 മാസം കൊണ്ട് 64,500. പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച്. നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വാല്യൂ, അതിന്റെ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ അതോറിറ്റി, ട്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി, പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ യോഗ്യത, ലെസൺ പ്ലാൻ, ടീച്ചിങ് അവേഴ്സ്, ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ്, ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രയ്ക്ക് പ്രത്യേകത ഇന്ന് നിലവിൽ ഈ രാജ്യത്തും പുറം രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള കോഴ്സുകളെ വെച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്യും. ഒരിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാവുന്ന കോഴ്സുകൾ, കാരണം സാർ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള പഠിക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റിയിട്ട്, എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തും പുറത്തും നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും, ഇത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ക്ലാസ് അല്ല, ഇത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡഡ് ആണ്. ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ആണ്, പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം. ഇത് രഹസ്യമല്ല ഈ പറയുന്നത്, പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് യൂട്യൂബ് ലിങ്കാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ വല്ലാത്ത പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ 9 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്: അഡ്വാൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്, ഫങ്ഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്, ബയോമെട്രിക്സ്, ഫങ്ഷൻ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ, ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻ റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ, വിറ്റ്നസ് അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്, FACPR, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് CPR, സ്കിൽ ഇന്ത്യ, NSQR ലെവൽ 4, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ആൻഡ് ഇറപ്സ് ലെവൽ 4. ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഇങ്ങനെ 9 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ഈ 60,000 രൂപ വൺ ഷോട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 64,500 4 months കൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കുന്ന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ. ഇനി ഈ 10th ഇവിടെ ലെവൽ 2 പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് പുറത്തു പോകാനപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ കയ്യിൽ +2 ഇല്ല. അവർക്ക് പുറത്തു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തായാലും പുറത്താവും. അവർക്കും നമ്മൊരു അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവര് 10th പാസും +2 2 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ഈ രംഗത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ എന്താ പറയാ ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമാവും. ഇറപ്സ് ലെവൽ 4 അവർക്കും എടുക്കാം. അവർക്കും കിട്ടും 9 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, +2 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി CCPIT സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പകരം അവർക്ക് ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമിയുടെ CCPIT സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും, പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ്, പ്ലസ് ഇറപ്സ് ലെവൽ 4 സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർക്കും നേടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഫീസിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം അവര് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 73,750 രൂപ വൺ ഷോട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് EMI ആയിട്ട് 2 മാസം കൊണ്ട്, 3 മാസം കൊണ്ട്, 4 മാസം കൊണ്ട് മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ വരും. 37,625 2 തവണ വെച്ച് അടയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 25,585 3 മാസം കൊണ്ട് അടയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 19,560 വെച്ച് 4 മാസം കൊണ്ട് അടയ്ക്കാം. ഈ രീതിയിലും അവർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ ആവാൻ പറ്റും. ട്രെയിനിങ് മനസ്സിലാവണം. ഈ രാജ്യത്തും വർക്ക് ചെയ്യാം, പുറം രാജ്യത്തും വർക്ക് ചെയ്യാം. 9 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കും. മറ്റൊന്ന്, എബോവ് ഫീസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് റിസൈഡിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഈ പറയുന്ന ഫീസ് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്കാണ്. ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ്, ഇന്ത്യക്കാരായവരും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിനേഴ്സും പുറം രാജ്യത്തുള്ളവരും
ഡൂയിങ് കോഴ്സസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ വിൽ പേ ഫീ ഇൻ കറൻസി ഓഫ് കൺട്രി ദേ ആർ റിസൈഡിങ് ഇൻ. ഏത് രാജ്യത്ത് ഉള്ളവരാണ് അവർ ആ രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസി എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കും ഇതിന്റെ കൂടെ. ഇപ്പൊ UAE നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ വരാൻ പറ്റില്ല, പ്രാക്ടിക്കൽ സമയത്താണ് അവർ നാട്ടിൽ വരേണ്ടത്, എക്സാമിനേഷൻ സമയത്ത്. അവിടുന്ന് ലീവ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല, വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫീസിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഫീസ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസി, ഇപ്പൊ UAE അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫിലിപ്പൈൻ കറൻസി, അല്ല ആ രീതിയിൽ ഉള്ള കറൻസിയിൽ അവര് ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ UAE ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടിൽ വരാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ അവിടെ 1000 ദിർഹം എക്സ്ട്രാ മേടിക്കും. 1000 ദിർഹം ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന് അവർക്ക് ലീവ് ഇല്ല, അവരെ നാട്ടിൽ വന്ന് പോകാനുള്ള ചെലവും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും അവർക്ക് അവിടെ പ്രാക്ടിക്കലും അവിടെ എക്സാമും ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് വലിയ സൗകര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ളത്. കാരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് UAE. കാരണം സാറ് അവിടുത്തെ UAE ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ടും ഈ പറയുന്ന UAE റെപ്സ് ആയിട്ടും IQ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോക്കസ് അവാർഡുമായിട്ടും ഒക്കെ നിരന്തരം ബന്ധമുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പുറം രാജ്യത്തെ പൾസ് സാർ കൃത്യമായിട്ട് അറിയും. ഓരോ രാജ്യത്തും ഇപ്പൊ ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഏത് കൊല കൊമ്പൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തു വന്നാലും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കണ്ടമാതിരി ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റി വേറെ ആളുകൾ അവിടെ, കാരണം അവിടെ വ്യാപകമായ റെയ്ഡാ. ഇപ്പൊ തന്നെ നിരന്തരം പുതിയ നിയമം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് UAEയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, അതായത് ഒരു ചെറിയ എക്സാം, നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കായ എക്സാം എന്നൊരു വിഷയമല്ല, കാരണം അതിനേക്കാൾ വലിയ എക്സാം ഇവിടുന്ന് പാസ്സായിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആ നിയമം വന്നോടുകൂടി അവിടെ വ്യാപകമായ റെയ്ഡാ UAE. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത് ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കണ്ടമാതിരി ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇന്ന് UAE മാർക്കറ്റിലും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലും കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിനൊക്കെ പിടിവള്ളി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ പല ഫേക്കിന്റെ ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ തട്ടിപ്പോന്റെ ആൾക്കാരും മണി മേക്കിംഗ് റാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കുടുങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും അവിടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ജോലി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്, ഇതുവരെ അവര് ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ UAE അടക്കമുള്ള പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടേതായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വന്നപ്പോ ഇന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാടും എന്ന് മനസ്സിലായി. ഉടനെ അവർ പുറത്താവും, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാവും. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാന്നുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിൽ എന്ന് പലരും അതിനും പിടിവള്ളി വീഴാൻ പോകും. ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം. ഇന്റൻസീവ് തിയറി എക്സസൈസ് സയൻസസ് ബ്ലെൻഡഡ് ട്രെയിനിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളത് ബ്ലെൻഡഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ. ഇത് എന്താ പറയാ, ഇതിൽ പലതും ISSA USA അപ്രൂവ്ഡ് കൂടിയാണ്. ഈ സിലബസിൽ പലതും ISSA USA അപ്രൂവ്ഡ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പല സിലബസസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക. ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല കാരണം നമുക്കൊരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് തീർത്തു പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഇതില് നോക്കുക, എത്ര തരം ഫിറ്റ്നസ് ഗോൾസ് ഉണ്ട്, എത്ര തരം ട്രെയിനിങ് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ മാട്രിക്സ് തന്നെ 128 ടൈപ്പ് ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട്. 128 തരം ക്ലയൻസ് ഇന്ന് ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രി വ്യാപകമായ സ്കോപ്പാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ പലരും ട്രെയിനർമാരായിട്ടുള്ളവരിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ 1-2 ടൈപ്പ് ട്രെയിനർ, ഒന്നുകിൽ ഇഞ്ച് ലോസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ലോസ്, വെയിറ്റ് ലോസ്, അതല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഗെയിൻ, വെയിറ്റ് ഗെയിൻ, ഈ രീതിയിലുള്ള 1-2 ടൈപ്പ് ക്ലയന്റിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 128 തരം ക്ലയന്റ്, 128 ടൈപ്പ് ക്ലയന്റ് ഉണ്ട്. അവിടേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ആക്സസും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ്. അതാണ് ഇതിന്റെ മാട്രിക്സ് 128. ഇത് 16 × 8 മാട്രിക്സ് 128 മനസ്സിലുണ്ടോ? അപ്പൊ അതുമാതിരി തന്നെ ഫിറ്റ്നസ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ പോപ്പുലേഷൻ, ഈ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ പോപ്പുലേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ മുതൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ്, രോഗികൾ, മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർ, ആ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉള്ള കാറ്റഗറി. ഫിറ്റ്നസ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ സ്പോർട്സ്മാരെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫിറ്റ്നസ് കോഴ്സുകൾ.
ഫിറ്റ്നസ് പ്രീ അസസ്മെന്റ് ഇതൊരു പക്ഷേ ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും. പീരിയഡൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളായിരിക്കും. ഓൺലൈൻ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളായിരിക്കും. പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് COVID-19 എൻവയോൺമെന്റ് പോലുള്ളത് ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാരും പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള പ്ലാൻ എ പ്ലാൻ ബികൾ രൂപപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ സാധ്യതകളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും. ബിസിനസ്സും അതിന്റെ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസും ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്, ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കോഴ്സിലെ ഏറ്റവും കോർ പാർട്ടാണ് അഡ്വാൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ തിയറി എടുക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റി ഒന്നുകിൽ പ്രശാന്ത് സാർ, അശ്വന്ത് സാർ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ മെയിനായിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ, ഒരുപക്ഷെ ഡയറ്റീഷ്യന്മാർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലെൻഡഡ് 10 ബാച്ചിൽ ഡയറ്റീഷ്യൻ, ലൈസൻസ്ഡ് ഡയറ്റീഷ്യൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവര് പോലും നമ്മളുടെ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് വണ്ടറടിച്ചിരിക്കും. മനസ്സിലാട്ടോ? അവർ 2.5-3 കൊല്ലത്തോളം പഠിച്ച ആളുകളുടെ ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കോഴ്സിലെ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഡയറ്റീഷ്യൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽസ്, പല കായിക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഫിറ്റ്നസ് കായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പല പ്രൊഫഷണലുകൾ നമ്മുടെ കോഴ്സ് വന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർ വന്ന് ചെയ്യാൻ കാരണം? മറ്റൊരിടത്തും പോകാത്ത അവർ അന്വേഷിച്ചാൽ പോയി പഠിക്കുള്ളൂ. അവർ പരസ്യത്തുമ്പോൾ വീഴുന്നവരല്ല. അവർക്കറിയാം ഒരു അക്കാദമിക് കോഴ്സ്, ഒരു UGC റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാം. അവരല്ലാത്ത പോയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ പോയി ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കില്ല. കാരണം അവർ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള കാറ്റഗറി ആളുകളാണ്, കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അവർ അന്വേഷിച്ച് വിലയിരുത്തിയിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടോ പരസ്യം കണ്ടിട്ടോ പോയിട്ട് ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പുകാർ പറഞ്ഞ എത്രയോ കേസുകൾ ഈ തട്ടിപ്പുകാരുടെ. നിങ്ങളൊന്ന് ശരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇറങ്ങി അറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. UAE ചെന്നാൽ അറിയാം. പുറം രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തന്നെ എന്താ പറയാ ഓരോരുത്തർ പൈസ അടിച്ചു മാറ്റി പുറം രാജ്യത്തേക്ക് മുങ്ങി എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് കോഴ്സിന്റെ പേരും. ഇന്ന് അവരൊക്കെ പിടികിട്ടാ പുള്ളികളായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും. ചിലർ പിടിപാട് കണ്ടു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത പിള്ളേരോട് പറയും നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പൊക്കോ, കാരണം അത്രയും പിടിപാടാണ് ഈ പറയുന്ന അക്കാദമിക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ കോടതിയിലേക്ക് വിടുന്നത്. മനസ്സിലാണല്ലോ? പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് ചതിക്കപ്പെടരുത്, വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് തരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് ഇത്. ഈ വക കാര്യം പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തൊക്കെ വിഷയം? അഡ്വാൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്, ഫംഗ്ഷൻ റേഞ്ച്, ബയോമെട്രിക്സ് ആൻഡ് എജിലിറ്റി ആൻഡ് പവർ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, CPR, ഫിറ്റ്നസ് അസസ്മെന്റ്, ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്, പ്രീ അസസ്മെന്റ്, പീരിയഡൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം, ഇതൊക്കെ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കലും ഉണ്ട്, അതിന്റെ തിയറികളും. അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി ബുക്കുകളുണ്ട്, ബുക്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, പ്രാക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1100 എന്നല്ല 1200, 1300 വീഡിയോ ക്ലിപ്സുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്. വീഡിയോ പ്രാക്ടിക്കലിനെ മാത്രം. അതാണ് സാറിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്. ലോകത്ത് ഇത്രയധികം പ്രാക്ടിക്കൽ വീഡിയോസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അക്കാദമി ഉണ്ട് ലോകത്ത്, ഒരു അക്കാദമി. ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ PPT സ്ലൈഡ്. ഇതേ സ്ലൈഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലായിട്ട് അയച്ചത്, സെയിം സ്ലൈഡ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിലും അവിടുത്തെ ഭാഷകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മലയാളമാണ്. നേരത്തെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ മലയാളം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ മലയാളം ആണ്. അതുമാതിരി സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ട് ത്രൂ വെബിനാർസ്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. നമ്മളെ നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിലിപ്പോ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ മിടുക്കന്മാരായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ക്രെഡിബിലിറ്റിയും നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ അതോറിറ്റിയും ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടഫായിരിക്കുമെന്ന്. പഠിക്കാനുണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ അവരെയും ഞങ്ങൾ തൊഴിലെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാവുന്ന രീതിയിൽ തോൽക്കാതെ അവർ വളരെ മോശമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയും പ്രത്യേകം
ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള അഡ്മിന്മാരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ബാച്ചിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ അഡ്മിൻസിന്റെ ഒരു പാനൽ ഉണ്ടാവും. 5-6 പേരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 4-5 പേരുണ്ട്. അവര് നിങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മനസ്ഥിതിയുള്ളവരായി. അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. വാട്സപ്പ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ രീതിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ബാക്ക്വേർഡ് നിൽക്കുന്ന, അതായത് പഠിക്കാൻ IQ ലെവൽ മോശമായിട്ടുള്ള, പഠിച്ച തലേ കയറാത്ത അവരെയും ഒപ്പം എന്താ പറയുക, ഈ കോഴ്സ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വിജയകരമായി അവരെയും പുറത്തിറക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവിധ ഫുൾ സപ്പോർട്ടുകളും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നവര്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നവർ, ഒന്നുകിൽ കോഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ വല്ല അസുഖം വന്ന് വയ്യാണ്ടായി കടുപ്പാവുന്നവർ, ആക്സിഡന്റ് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെങ്ങനെ അത്യാഹിതങ്ങൾ വന്നിട്ട്, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് കോഴ്സ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ, അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫീസ് അടച്ച് അവസാനത്തേക്ക് വെക്കരുത്. 4 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എടുത്താലും വെക്കുക. കാരണം കയ്യിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് ഉള്ള പൈസ, നിങ്ങൾ 4 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എടുത്താൽ 4 മാസം സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതങ്ങൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാലഘട്ടം, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാകും. അപ്പൊ നേരത്തെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള 4 EMI എടുത്താലും 2 EMI കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലാവും? അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നേരിട്ട് ഇത് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് പഠിപ്പ് മോശമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത 1-2 പിള്ളേരാണ് വരുന്നത്. വളരെ അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ എന്താ പറയാ, ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അക്കാദമിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ തോൽപ്പിച്ച് രണ്ടാമത് 10,000-5,000 എക്സ്ട്രാ മേടിച്ച് ആ വരുമാനത്തിൽ ആകർഷകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ല. കാരണം ഈ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി തോൽപ്പിച്ചിട്ട് പല അക്കാദമിയും തോൽപ്പിച്ച് കാശുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, തോൽപ്പിച്ച് മനഃപൂർവ്വം കാശുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് ആ വഴിക്കൊന്നും അതൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പൈസ, അതൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പൈസ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വെക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തോൽക്കരുത്, നിങ്ങൾ ഈ ബാച്ചിൽ തന്നെ പാസ്സായി പോകണം എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല അക്കാദമികളും നിങ്ങൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രീ പ്രൊഫഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആഫ്റ്റർ എൻറോൾമെന്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും മറ്റു പല കാര്യത്തിലും നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മുമ്പ് ഇതിനകം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ബാച്ച് 10-11 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ബാച്ചിനാണ്. അത് മരണം വരെ ബാച്ച് ഉണ്ടാവും, ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മത് എന്താ പറയുക, ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. മനസ്സിലാണ്ട? ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല, അതവിടെ ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾ വരും. മാത്രമല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേക്കൻസീസ് പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വേക്കൻസീസ് ഒക്കെ തന്നെ അതിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ, തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്കാർക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം. പഠിച്ചപോലെ തന്നെ പലരും പഠിപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഉടനെ ജോലി കയറുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ പറയാം, ഒരു 6 മാസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. നാട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് നാളിത് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാം, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ജോലി കയറുക. അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വലിയ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ സപ്പോർട്ട് വരാം, ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ ക്ലാസ് വരെ നമുക്ക്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കാദമിയാണ് നമ്മുടേത്. ചുമ്മാ കയ്യിൽ കാശ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളായി എന്ന പാട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ കരിയർ മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം ഞങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം. പക്ഷെ പലർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂടി തട്ടി പോകുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാതെ അവർക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻ നടത്തുന്നത് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതായത് എന്തെങ്കിലും സിംഗിൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട്. അതാണ് അവൈലബിൾ ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺ കോഴ്സസ് ഫോർ CUs. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി CCPOT സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ 3 കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ 1 കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന CUs, കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ
കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കാവുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, അതിന്റെ റേറ്റുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് എന്താ പറയാ, കോഴ്സായിട്ട് ചേരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സിംഗിൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് എടുക്കാനും ഉള്ള വകുപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ എടുത്തു വരുമ്പോൾ കാലങ്ങളും സമയങ്ങളും ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും മാറിയത് അതാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ്, സ്റ്റുഡന്റ് എലിജിബിലിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മിനിമം 10ാം ക്ലാസ്സും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ +2 നമുക്ക് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് 2 കൊല്ലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി കാണിക്കണം. അതിപ്പോ നിലവിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് RPL അഫിഡവിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മളിവിടെ എൻറോൾമെന്റ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കുറെ പേര് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പേര് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ എൻറോൾമെന്റ് ഈ സെമിനാർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് പാസ്ഡ് 10th or higher can do fitness training level 2 and also level 4. Must be physically and medically fit. നിങ്ങൾ വായോണ്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കൗട്ടിനോട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവർ, ചെയ്യിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ, കാട്ടിക്കൊടുക്കാനും കോച്ചിങ് കൊടുക്കാനും കഴിവുള്ള ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റും മെഡിക്കലി ഫിറ്റും ആയിരിക്കണം. അതായത് ഒരു രോഗി ആവരുത്, സമ്പൂർണ്ണ രോഗി ആവരുത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കാട്ടിക്കൊടുക്കാനും പറ്റുന്ന ആൾ. ഈവൻ ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും എന്താ പറയാ, അംഗവൈകല്യമുള്ള, അംഗപരിമിതമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ കോഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് ആപ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കും, മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ആപ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കും. അതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകാരം തരുന്നുണ്ട് അത്തരക്കാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ. അതുമാതിരി തന്നെ പ്രിഫേർഡ് പാഷൻ ഫോർ ഫിറ്റ്നസിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർ ആയിരിക്കണം. സ്പോർട്ട് ആൻഡ് പാഷൻ ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് പീപ്പിൾ, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും കായിക രംഗത്തോട് താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണ് ഈ തൊഴിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഈ തൊഴിലിലേക്ക് വന്നാലുള്ള വേറെ പല ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നത്, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നന്നോ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നന്നോ, നിങ്ങളുടെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കള് നിങ്ങളെ പിന്തുടരും. ഈ എന്താ പറയാ, ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ ശീലിക്കാനും. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറഞ്ഞ തൊഴിലാണ് ഫിറ്റ്നസ് രംഗത്ത്. മറ്റെവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു 10,000 രൂപ 15,000 രൂപ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചു മതി. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കുറയും, അതുപോലെ തന്നെ സമ്മർദ്ദം കൂടും, ടാർജറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന, എന്നാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം നോക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവനവന്റെ ആരോഗ്യം നോക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്താനും തൊഴിലും കരിയറും മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും. ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചഡ് പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ അപ്ലൈ ഇഫ് ദേ ഹാവ് എക്സ്പോഷർ ടു ഫിറ്റ്നസ്. ഫിറ്റ്നസിനോട് താല്പര്യമുള്ള, ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയും. ബിഫോർ എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് CPR വിത്ത് എയ്ഡ്. ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് CPR ഇനിയുള്ള കാലം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ തൊഴിലെടുക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഫിറ്റ്നസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റു ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളിലും പല ആപത്തുകളും, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള മറ്റു പല ഇഞ്ചുറികൾ, അങ്ങനെ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്തെത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു ആംബുലൻസ് വരുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ വക കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ലൈഫ് സേവിങ് സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അതൊക്കെയാണ് അതില് ഈ CPR ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ഇന്ന് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും അത് നിർബന്ധമാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആദ്യത്തിലായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് മിനിമം 50% അറ്റൻഡൻസ് ഗൈഡഡ്. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു 50% അറ്റൻഡൻസ്, അത് ക്ലാസ് റൂമിലായാലും ശരി, അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിലായാലും ശരി, അതുപോലെ അസൈൻമെന്റുകൾ, ഹോം അസൈൻമെന്റ് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ തരുന്ന ഇതിലായാലും ശരി, എല്ലാത്തിലും മിനിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ 50% വേണം. അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട്, അതായത് എക്സാമിനേഷൻ മറ്റും മുന്നോടിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരു നിശ്ചിത ടൈം തരും, ആ ടൈമിനുള്ളിലാണ് ഫീസ് ഓരോ മാസം അടയ്ക്കേണ്ടത്. ടൈം ലൈൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഓഫ്ലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് പാസിംഗ് ഗ്രേഡ്സ്.
ദിസ് ബാച്ച് വിൽ 100% എക്സ്റ്റേണൽ അസസ്മെന്റ്. നിങ്ങളുടെ വാല്യുവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തുള്ളവരാണ് ചെയ്യുക. മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ എന്താ പറയുക, മലയാളം അറിയുന്നവർ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സാം, മലയാളം അറിയുന്ന എക്സാമിനേഴ്സ് ആയിരിക്കും പുറത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, ക്ലാസ് റൂം സ്റ്റഡി അല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഹോം സ്റ്റഡി അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. അത് 200 മാർക്ക് വരുന്ന വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഹോം സ്റ്റഡി അസൈൻമെന്റുകൾ ഉണ്ട്. അതുമായി തന്നെ അതിൽ വരുന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് ഫീൽഡ് വിസിറ്റ്, സബ്മിറ്റ് റിട്ടേൺ ഒബ്സർവേഷൻസ്. അതായത് ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയാലും ഫിറ്റ്നസ് രംഗത്തായതുകൊണ്ട് ഫിറ്റ്നസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്താ പറയുക വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കണം. അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് തരും, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം സ്റ്റഡി അസൈൻമെന്റ്. പിന്നെ തിയറി ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ഓരോ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക്. തിയറി എക്സാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്, MCQ 100 മാർക്കിന്റെ. അത് മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇറഫ്സ് ലെവൽ 4 എടുക്കുന്നവർക്ക് 2 തിയറി എക്സാം, 1 പ്രാക്ടിക്കൽ, 1 വൈവ. അങ്ങനെയാണ്. ഇതൊന്നും കേട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഷൻ ഉണ്ടാവണം, അല്ലാതെ വെറും കടലാസിന് വേണ്ടി വരരുത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മടിയന്മാരാണെങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ അഡ്മിൻ വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മളൊക്കെ കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ചുമ്മാ ഉഴപ്പിയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരിക. ഇനിയുള്ള കാലം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ജോലി ചെയ്യാനോ പ്രയാസം. അതുകൊണ്ട് 10ാം ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും വരുന്നവർ പഠിക്കാനുള്ള പാഷനോടും മനസ്സോടും കൂടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. അനാട്ടമി, ഫിസിയോളജി, ഗൈനക്കോളജി, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ മാനേജ്മെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നര മാസത്തോളം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് തുടക്കത്തിൽ. ഇനി നമ്മുടെ CCPOT ഇറഫ്സ് ലെവൽ 4 മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇറഫ്സ് ലെവൽ 4 കോഴ്സിന്റെ മൊത്തം മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ 1000 മാർക്കാണ് മാക്സിമം. പാസ് മാർക്ക് 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് 1000. മിനിമം പാസ് മാർക്ക് 500. ഈ പാസ് മാർക്ക് 500 മേടിക്കാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. 10ാം ക്ലാസ് മിനിമം യോഗ്യത ഉണ്ടാവുക, മനസ്സുണ്ടാവുക, കുറച്ച് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് എൻ്റെ ഉപജീവനം, കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ എന്നുള്ള എന്താ പറയാ തോന്നലുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇറഫ്സ് ഭാവിയിൽ 70% വേണമെന്നുള്ള ഒരു നിയമം വരാൻ പോണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിലവിൽ അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ടില്ല. 70 ഇറഫ്സിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് 70% മാർക്ക് വേണം. പക്ഷെ 70% മനസ്സ് വെച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പേർക്ക് 70% സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് കമ്പൽസറി നിലവില് ഈ ദിവസം വരെ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭാവിയിൽ. അതുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഈ ബാച്ചിലെ പോലെ ആവില്ല അടുത്ത ബാച്ചിൽ. കുറേ കൂടി സ്ട്രിക്ട്നെസ്, കാരണം മാൽ പ്രാക്ടീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ ലെവൽ 2 സ്കിൽ ഇന്ത്യ RPL എക്സാം മാത്രമാണ് അവർക്ക് തിയറി ആയിട്ട് ലെവൽ 2 വരുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അത് എന്താ പറയാ, സിമ്പിൾ എക്സാം ആണ്. എല്ലാം സിമ്പിൾ എക്സാം ആണ് പഠിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നോ പ്രോബ്ലം. തിയറി എക്സാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, മാക്സിമം മാർക്ക് 200 ആണ്. 100 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് MCQസിന് വരുന്നത്. 200 മാർക്കിന്റെ തിയറി എക്സാമും. കേസ് സ്റ്റഡി 200 മാർക്കിന്റെ. അത് കേസ് സ്റ്റഡി നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ, നിങ്ങള് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ കോഴ്സ് പഠിച്ചു, ഒരു ക്ലയന്റിന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അറിയണം. മനസ്സിലാണോ? ധാരാളം എക്സസൈസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ധാരാളം തിയറി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണിത് ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള? ബഷീറാ. ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്ക്, ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യ് ബഷീർ. അതുപോലെ മറ്റാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അവരൊക്കെ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യരുത്. ബഷീർ ഇവിടെ നിന്നല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം 100 മാർക്കിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം വരുന്നത്. അതായത് അത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിലും ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം. നിങ്ങൾ തൊഴിലെടുക്കുമ്പോൾ എന്താണോ ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ. നിങ്ങളെ സ്വയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്, എക്സസൈസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നത്, അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അത് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കണം, ഉൾക്കൊള്ളണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റിനെ ടീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവണം, അതിന് ട്രെയിനിങ് ക്യൂസ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം, അതിൽ സേഫ്റ്റി എങ്ങനെയാണ്, ബ്രീത്തിങ് എങ്ങനെയാണ്, ടെമ്പോ എങ്ങനെയാണ്, റെപ് ടെമ്പോ എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ നിരവധി 10-20 കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അതിൽ മിനിമം 50% സ്കോർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സായി പോരാൻ പറ്റും. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിവ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാക്ടിക്കലുമായി വന്നിട്ടുള്ള 100 മാർക്കിന്റെ വിവ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വൈവ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന മുൻകൂട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞുതരും. ആ ടോപ്പിക്സ് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. മുഴുമടിയന്മാർ, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവർ ആരെങ്കിലും, ഒറ്റപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും തോൽക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സായി ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പലരും. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി വരുന്നവർ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഉഴപ്പി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നേടാന്ന് വിചാരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ വളരെ കുറവാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബോധവൽക്കരിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ കോഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ പാസ്സാവുന്ന എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കും. എന്നിട്ടും രക്ഷപ്പെടാത്തൊരു 1-2 പേരാണ് അവരുണ്ടാവാറ്. നമുക്കൊരു അഷുറൻസ് കമ്മിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള. അസസ്മെന്റ് ഗ്രേഡ് എങ്ങനെയാണ്? ആസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് മാക്സിമം 1000 മാർക്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവും. അതായത് തോൽക്കുന്നവർ 50% താഴെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നവരാണ് തോൽക്കുക. അത് ഗ്രേഡ് ഡി, ഫെയിലാണ് ഗ്രേഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. 50%-വും 55%-ത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഗ്രേഡ് സി പാസ്സാവുന്നത്. 50-നും 55, മിനിമം 50%. അത് 55-നും 60-നും ഇടയിൽ ഗ്രേഡ് ബി, 60-ഉം 60-ഉം 70-നും ഇടയിൽ ഗ്രേഡ് എ, 70-നും 100-നും ഇടയിൽ ഗ്രേഡ് ഒ, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. ഇവരിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രേഡ് ഒ കിട്ടിയവർ മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്തും പുറം രാജ്യത്തും ശോഭിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഗ്രേഡ് എ കിട്ടിയവനും ബി കിട്ടിയവനും സി കിട്ടിയവനും ഒക്കെ ശോഭിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ ഗ്രേഡ് ഒ കിട്ടിയതിനേക്കാളും ശോഭിക്കുന്ന ഗ്രേഡ് സി കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ. കാരണം അതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത, അതായത് ഒരു അറിവിന്റെ കാര്യം നോക്കണം, ഒരു ഫൂൾ, പക്ക ഫൂളായിരിക്കും, അറിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ വായിലെ നാവുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. വായിലെ നാവ് ക്ലയന്റിന്റെ മുന്നിൽ അവരാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞവർ, എല്ലാം പഠിച്ചവരെന്ന് ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വായിലെ നാവുണ്ട്. എന്നാൽ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ട്രെയിനേഴ്സിന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ നല്ലോണം സമ്പാദിക്കുന്നു, ഒന്നും ഒരു പഠിപ്പില്ലാതെ. അത് അവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ്, വായിലെ നാവിന്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ പഠിച്ചിറങ്ങി എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ സാധ്യത? വായിലെ നാവുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന, അടിസ്ഥാനപരമായി ശാസ്ത്രീയമായി ഒരു നോളജും ഇല്ലാത്ത, ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത, അതായത് പഴയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മിത്തുകൾ ഇന്നും മുറുകെ പിടിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ. ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുന്ന ട്രെയിനേഴ്സ്, അവരും നല്ലോണം സമ്പാദിക്കുന്നവരുണ്ട് വായിലെ നാവ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പൊ ഇതിൽ അതിന് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ മാത്രമാണ്. ഓ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നാഷണലി ഇന്റർനാഷണലി ശോഭിക്കുള്ള എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവും പാസ്സാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇല്ല. മിടുക്ക്, സാമർത്ഥ്യം, കേപ്പബിലിറ്റി ഇത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുമാതിരി കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, പാഷൻ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരും ഏത് ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സാവും, തൊഴിലിൽ മികച്ചവരായി തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഗ്രേഡ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ എല്ലാ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടും തോറ്റു പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വിത്തിൻ നെക്സ്റ്റ് 3 months അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സാമിനേഷൻ ഫീ 2500 രൂപ വേറെ എക്സ്ട്രാ വരും റീ എക്സാം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാറില്ല ആരെയും. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ, ഒട്ടും പറ്റാത്ത ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, എന്നെ നോക്കണ്ട, എന്നെ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ, അവർക്കുള്ള അവസരമാണ് ഈ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 3 മാസത്തെ, ആദ്യം നമ്മൾ 6 മാസമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അടുത്ത ബാച്ചിൽ. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ
എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2500 രൂപ അടച്ചിട്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡ് മാർക്സ് ഇത് എന്താ പറയാ പരിശോധിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് തേർഡ് പാർട്ടി അസസ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയാണ്. അത് അവരൊരിക്കലും പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കില്ല. അപ്പീൽ അഗൈൻസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്സ് മാർക്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ് ആഫ്റ്റർ പേയിങ് നോൺ റീഫണ്ടബിൾ അപ്പീൽ ഫീ ഓഫ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു, അത് റിവിഷൻ നടത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5000 രൂപ അടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് റിവിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പും ഉണ്ട്. അത് റീഫണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. റീഫണ്ടബിൾ അല്ല, നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ലോക്ക്ഡൌൺ പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ, ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ടൈം എന്തെങ്കിലും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം. 99% മാറ്റം ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് പോലുള്ള പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റിന്യൂവൽ കാര്യങ്ങൾ, മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോർമലി ഇപ്പൊ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ്, റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ തേടി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ 2-3 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ച പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ, കാരണം ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രി കൊല്ലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, പുതിയ പുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ രംഗത്ത് വരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള പാഷനുള്ള ആളാണോ, അത് ഇന്ന് എംപ്ലോയേഴ്സ് നോക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 1-2 കൊല്ലം 2-3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അത് അവർക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ കൂടുതലാണ്, അവർക്ക് ഒരു ആഡ് ഓൺ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ജോലിക്ക്. അത് സാധാരണ 30 CUs ആണ് 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അത്തരക്കാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണെങ്കിലും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ 3 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ 30 CUs 30 കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിറ്റ്സ്, പുതിയ എന്തെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, 1 ദിവസത്തെ 2 ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലുള്ളതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഗുണമുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആവും. 2, നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാല്യൂ എക്കാലവും നിലനിർത്താൻ പറ്റും. അത് എംപ്ലോയർ, ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ജോലി കൊടുക്കും. ഇന്ന് എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത്, അത് വളരെയധികം നോക്കുന്നു. ഇറപ്സ് ലെവൽ 4 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നാൽ കൊല്ലം, അത് ഒരുവിധം എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കൊല്ലം പുതുക്കണം. പക്ഷെ നിസ്സാര പൈസ ഉള്ളൂ അത് പുതുക്കാനായിട്ട്. 3000 രൂപ താഴെയൊക്കെ വരുള്ളൂ അത് പുതുക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്. ഇറപ്സും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കൊല്ലം പുതുക്കണം. ഇറപ്സ് ലെവൽ 4 പുതുക്കണം. പക്ഷേ ഇതിന് CPDs ഉണ്ട്. ഇറപ്സിന് CPD 2 കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കല് CPD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് CPDs. അത് ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ അത് 2 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അത്തരം യൂണിറ്റുകൾ ഏൺ ചെയ്യണം, എന്നാലും അത് പുതുക്കാൻ പറ്റും അപ്ഡേഷൻസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, www.gayafitnessacademy.com. അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കോഴ്സ്, ഈ പറയുന്ന CCPFT ഇറപ്സ് ലെവൽ 4 അല്ലാതെ ഉള്ള കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നതാണ്, വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് അഡ്വാൻസ് ടങ് ട്രെയിനിങ്, ഇത് നമ്മുടെ ISSA USA അപ്രൂവലുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ എടുക്കുന്ന പാർട്ട്. നമ്മുടെ അനാട്ടമി, കൈൻസിയോളജി ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ മസിലുകളെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഒറിജിൻ, ഇൻസെർഷൻ, അതിന്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്നർവേഷൻസ്, അതായത് നെർവസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്,
ഓരോ ജോയിന്റുള്ള ഫ്ലെക്ഷൻ, എക്സ്റ്റൻഷൻ, അബ്ഡക്ഷൻ, അഡക്ഷൻ, റൊട്ടേഷൻ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് അസസ്മെന്റുകളാണ്. അതായത് ഒരാൾ സ്കോട്ട് ചെയ്യാനോ പ്രീ സ്കോട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുഷപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ യോഗ്യതയാണ് ചെയ്യിക്കാൻ അവരായിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് അസസ് ചെയ്യുക? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീ സ്കോട്ട് വെറുതെ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നിരിക്കാൻ പോലും ഒരു വാമപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ അസസ്മെന്റുകൾ എടുക്കും. അങ്ങനെ അസസ്മെന്റുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് എക്സസൈസുകൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇത് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ സബ്ജക്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ അക്കാദമിയിലായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ടോപ്പിക്സ് ഞാനും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മെജുറസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടീഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ആ എക്സസൈസുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതേമാതിരി നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ്ക പെഷില എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഗായോന്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, ട്രെയിനറാണ്. അവരുടെ പെർഫെക്ഷൻ നോക്കൊരു സ്കോട്ടിന്റെ പോസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കിയാൽ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ ട്രെയിനേഴ്സിനെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അസസ്മെന്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അസസ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. എത്ര പേര് അതിൽ പരാജയപ്പെടും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയാ പക്ക ട്രെയിനർ ആവാം, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്നുള്ളത്. മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ്. ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ഇത് ആണ് ഇന്ന് ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഫേസ് മാറ്റിയൊരു വലിയൊരു ഘടകമാണ്. AST ഒപ്പം തന്നെ FST, ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രെങ്ത്. ഞങ്ങളൊക്കെ 10-40 കൊല്ലം മുന്നേ ഈ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. ഇതൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് 15-20 കൊല്ലമായി. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫേസ് മാറ്റിയത് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇതും ഞാനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ. ഇതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് ചെയിൻ ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ എടുത്തു തരും. എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, തകരാറുകൾ ഉണ്ടാവും, തെറ്റാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ബാധിക്കുക, ഒരു ജോയിന്റിന്റെ ഇമ്പാക്ട് തലച്ചോറ് വരെ ബാധിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തു തരുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ സിലബസ് ആണ് നമ്മുടെ. ഇതൊരു എക്സസൈസ് വീഡിയോ പ്രസന്റേഷനോട് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സിംഗിൾ ലെഗ് ക്യാപ്ഷൻ എന്നാണ് എക്സസൈസിന്റെ പേര്, ഫങ്ഷണൽ ട്രെയിനിങ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് പ്രാക്ടിക്കല് ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും പഠിപ്പിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാക്കാം എല്ലാവർക്കും? പ്ലേ ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ട? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇനി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തട്ടിപ്പും അതുമാതിരി മണി മേക്കിംഗ് റാക്കറ്റ്സുകൾ അഴിഞ്ഞാടുന്ന കാലമാണ് ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രി. കാരണം ഇന്ന് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വളർച്ച കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എല്ലാ തൊഴിലിലും ആൾക്കാർ 4 ആൾ കൂടുന്നിടത്തേക്ക് എന്താ പറയാ അട്രാക്ഷൻ കൂടും. അവിടെ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും, അവിടെ കൂടുതൽ തട്ടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചതിയും വഞ്ചനയും നടക്കും. അപ്പൊ കരുതലോടെ വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുദ്ര, അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിന്റെ മുദ്ര, ഗായോ ഫിറ്റ്നസിന്റെ മുദ്ര, ഗവൺമെന്റ് മുദ്ര, ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫേക്ക് അടിക്കും. പല സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇന്ന് UAE മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഇനി മുതൽ 2 കാര്യം, ഒന്ന് QR കോഡും, ഒന്ന് QR കോഡും, മറ്റൊന്ന് ഹോളോഗ്രാഫിക് സീൽ സെക്യൂരിറ്റി. ഇതാണ് ഹോളോഗ്രാഫിക് സീൽ സെക്യൂരിറ്റി, ഒന്ന് QR കോഡ്. ഇത് ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് മുതൽ പഴയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ റിട്ടേൺ എടുത്ത് നമ്മളത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടി. കാരണം ഇനി ഇത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള രീതിയിൽ ഇനി പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പല ഗവൺമെന്റ് ഇട്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇനി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത്
നോക്കിയിട്ട് അത് വ്യാജമാണോ അല്ലെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ എടുക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലുണ്ടോ? ജോലി കൊടുക്കുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഈ റെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഇത് സ്കാനിങ് നടത്തും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൃത്യമായി പേര് മാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താ പറയാ ആൾട്രേഷൻ വരുത്തി അടുപ്പിച്ചെടുത്താണ്, അങ്ങനത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇന്ന് ജയിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കയ്യിലുള്ളത്. ആ നിയമങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ അടുത്ത ബാച്ച് മുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. ഈ മുദ്രകളും അതുപോലെ തന്നെ QR കോഡും ഹോളോഗ്രാഫിക് സീലും എല്ലാം ഉള്ള സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ഗ്രേഡാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. റിന്യൂവൽ ഡേറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിന്യൂവൽ ആണെങ്കിൽ റിന്യൂവൽ ഡേറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കും. റിന്യൂവൽ അല്ലാത്തതിന് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോഴുള്ളതിനൊന്നും റിന്യൂവൽ CCPTക്ക് റിന്യൂവൽ, മറ്റുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കാണ് റിന്യൂവൽ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ, അതിനുണ്ട് QR കോഡും കാര്യങ്ങളും. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുദ്ര. ഇത് IRFSന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, IRFS ലെവൽ 4 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. IRFS ആൻഡ് സിൻസ്പ വർക്ക് ടുഗദർ ഇൻ UK. സിൻസ്പ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഫിറ്റ്നസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിലും ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് യൂറോപ്പിലെ ബോഡിയാണ്. നമ്മുടെ IRFS ഇവരുമായി ടൈപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് UK പോകുന്നവർക്ക് സിൻസ്പയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 52 രാജ്യങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ IRFS. IRFS ഒരിക്കലും പ്രൈവറ്റ് ICRFS പോലുള്ള റെപ്സിലൊന്നും ഒരിക്കലും ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊന്നും നമ്മുടെ പേര് കാണില്ല കേട്ടാ. അപ്പൊ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനർമാർക്ക് UARFS കിട്ടിയതിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആന്റണി ക്രിസോസ്റ്റം ബ്ലൻഡ് 2 3 എല്ലാം കണ്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് UAE വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവിടുന്ന് UARFS ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ തന്നെ ഫാക്കൽറ്റി പ്രശാന്ത് സാർ ഇപ്പൊ UAE പ്രശാന്ത് സാർ ഇപ്പൊ UARFSലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ PD അപ്രൂവല്, പോർട്ടബിലിറ്റി ലെറ്റർ, ഇതൊന്നും നമ്മളെ വിഷയമല്ല. ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് അവർക്ക് ചെന്ന മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ആണ് IRFSൽ. നമ്മൾ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കേണ്ട. പിന്നെ റൂൾസ് അക്രോസ് വേൾഡ് ചേഞ്ച്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഫിറ്റ്നസ് അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല ആയതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരികയാണ്. കാരണം പല മാൽ പ്രാക്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അത് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മെനി കൺട്രീസ് കണ്ടക്ട് ദെയർ ഓൺ എക്സാംസ് ഫോർ ഓൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോൾഡ്. ഗവൺമെന്റ് എക്സാമുകൾ പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ എക്സാമുകളൊക്കെ തന്നെ ഏത് എക്സാമും പാസ്സാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കോഴ്സാണ് നമ്മളത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ബാധിക്കാറില്ല. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് UAE ഇപ്പൊ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന UAE ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സാം ഒന്നും നമ്മളുടെ IRFS ലെവൽ 4 അല്ല മീൻസ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം, നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്സാം ഒക്കെ പാസ്സാവുന്നവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം വളരെ ഈസിയാണ്. ജോബ് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കല് ഒക്കെ തന്നെ അവർ തോക്കും. ജോബിന് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, ഇന്റർവ്യൂവിന് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം, അതിന്റെ പാനൽ ഉണ്ടാക്കി അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ കോഴ്സുകളിൽ മാത്രം കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസി. ഇന്ന് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വെറും മലയാളം ഭാഷ മാത്രം പഠിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒന്ന് മാറണം. നിങ്ങൾ മറ്റു ഇന്റർനാഷണൽ ഭാഷകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് പോലുള്ള ഭാഷകൾ, പർവി അതുപോലെ ഭാഷകളും ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് കൂടി ആവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു ഉള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെയും മാനേജ്, 10ാം ക്ലാസ് ഉള്ളവരൊക്കെ ലാംഗ്വേജിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മനസ്സ് വിചാരിച്ചാൽ 2 3 മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവരെ ഭാഷയും കൂടി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിന്റെ യോഗ്യത ഉള്ളൂ എന്നതിന്റെ ആ ഒരു പരിമിതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ മറികടക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് പിള്ളേർ ആ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് CCPT is considered for employment. അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ടേബിളിൽ, ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ടേബിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ പാനലിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകൃത, ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ വേറെ തന്നെയാണ്. ഇന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ വളരെയധികം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കാദമികളുടെ ഇതുപോലെ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ
ചുമ്മാ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇത്ര കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, ഇത്ര കിലോ വെയിറ്റ് കുറച്ചു കൊടുക്കും, ഇത്ര കിലോ വെയിറ്റ് കൂട്ടി കൊടുക്കും, മസിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, ബോഡി, ഇതൊന്നും ഇന്ന് ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വിഷയമേ അല്ല. ഇന്ന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലയന്റിനെ സുരക്ഷിതമായി അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി എന്താ പറയുക പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സസൈസ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ എക്സസൈസ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ഏത് എക്സസൈസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഈ രീതിയിൽ തരംതിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം, നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ പല പ്രത്യേകതകളും പറഞ്ഞു. അടുത്ത ബാച്ച് മുതൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, ആക്സിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്, പേഴ്സണൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമുക്ക് കൊടുക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ യുവാക്കള് ആക്സിഡന്റിൽ പെടുന്നവർ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരെണ്ണത്തിന് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരും, ഒരു മെഡിക്കൽ ക്ലെയിം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. ഇങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജിമ്മിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, പരിശീലനത്തിന്റെ ഇടയിൽ പല പരിക്കുകൾ പറ്റാം, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കവറേജ് സമ്പ്രദായമാണ് 4 ലക്ഷം രൂപ കവറേജ് ഉള്ള എന്താ പറയാ ഫ്രീ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ ഏക സംഘടന നമ്മളാണ് ഫാസ്കോൺ പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനേഴ്സിന് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് അതിന്റെ മത്സരം നമ്മളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എമിനന്റ് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് മത്സരം നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അസോസിയേഷനിലേക്കുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന QR കോഡ്സ്, എംപാം സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ബാച്ച് മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അടുത്ത ബാച്ച് മുതലുള്ള പല പ്രത്യേകതകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചില എന്താ പറയാ ഇവന്റുകൾ, ഇപ്പൊ ഗെയിം സ്പീഡ്, UK ഇയാൻ ജെഫ്രി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിലെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ഒരിക്കൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഗെയിം സ്പീഡ്, അതുമാതിരി തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിങ്, അങ്ങനെയുള്ളത് വരാൻ പോകുന്ന അതിന്റെ കലണ്ടറാണ് കാണിക്കുന്നത്. കെറ്റിൽ ബെൽസ് വർക്ക്ഷോപ്പ്, അതുമാതിരി തന്നെ എക്സസൈസ് ടു മ്യൂസിക്, IQ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, UAE UK ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ, ഇന്റർനാഷണൽ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് സിമ്പോസിയം. മിക്കവാറും ഈ കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് കോഴ്സ് ആയിരിക്കും. വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ കോഴ്സ് അല്ല ഇവിടെ നടത്താറ്. പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കോഴ്സാണ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ്, ഇന്റർനാഷണൽ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് കോഴ്സുകൾ സിമ്പോസിയം നടത്തുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ അതായിരിക്കും ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, വനിതാ രംഗത്ത് നിന്ന് 8 തവണ മിസ് ഒളിമ്പിയ കിട്ടിയിട്ടുള്ള 2ാം മുറ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ പല ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ്, ബെർണാഡ് സ്കോർ സ്പെയിൻ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ, അങ്ങനെയുള്ള പലരെയും നമ്മൾ ബെർണാഡൊക്കെ 2 തവണ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ്നസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് 1 ലക്ഷം, പുരുഷന്മാർക്ക് 1 ലക്ഷം. ഈക്വലി ക്യാഷ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഫിറ്റ്നസ് രംഗത്ത്, ബോഡി ബിൽഡിംഗ് രംഗത്തെ ആദ്യത്തെ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. ആൺ പെൺ വിവേചനം കാണിക്കാതെ അങ്ങനെ പല പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഈ രംഗത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വി ഓഫർ ഫുൾ റേഞ്ച് ഓഫ് കോഴ്സസ്. വെറും പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് മാത്രമല്ല, ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ട്രെയിനേഴ്സ്, പിലാറ്റസ്, യോഗ, ന്യൂട്രീഷൻ, ബോഡി ബിൽഡിംഗ് കോച്ചിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിങ്, ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ മാനേജ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്രൂവ്ഡ് കോഴ്സുകളും അല്ലാത്തതുമായ പല വിവിധങ്ങളായ കോഴ്സുകളും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ഫിറ്റ്നസ് സെമിനാറിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ അറിയാനും ചോദിക്കാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. വീഡിയോ തുറന്ന് ചോദിക്കാം. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ.
വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടാ? പേടിക്കണ്ട. നിങ്ങളെന്താ ഒന്നും ആരൊന്നും ചോദിക്കാത്തത്? സാറേ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. അർജുൻ രാജീവ് പറ. സാറേ, നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ഇപ്പം പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു ജോബിന് കയറാൻ പറ്റുക? നമ്മളൊരു ട്രെയിനറായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് പ്രാക്ടീസും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ജോബിന് കയറാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് കാര്യം? അത് ആപേക്ഷികമാണ്. അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ കേപ്പബിലിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓരോ ബാച്ചിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കോഴ്സ് 4.5 മാസം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് അത് ഏറ്റെടുത്തത്, അതിന്റെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. നോർമലി ഞങ്ങൾ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ധൃതിയില്ലെങ്കിൽ, പെട്ടെന്നൊരു ജോബിൽ കയറാൻ ധൃതിയില്ലെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇത്തിരി മിടുക്കുറവുള്ളത്, ജോലി വേക്കൻസികൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എക്സാം കഴിഞ്ഞാലുടനെ ഞങ്ങൾ വേക്കൻസികൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ബാച്ച്. പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റഷാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡാണ് ലേഡീസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാറില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞോട് കൂടി തന്നെ വേക്കൻസീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഈ രാജ്യത്തും പുറത്തുള്ളത്. പക്ഷേ അതിന് 2 ഇതുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ജോലി, ചിലപ്പോൾ പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടും മറ്റും പെട്ടെന്ന് ജോലിക്ക് കയറും. ഈ പെട്ടെന്ന് ജോലിക്ക് കയറുന്ന ഇതിൽ എന്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഈ 4.5 മാസത്തെ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാസ്റ്റർ ആവാവുന്ന ഒരു 6 മാസമെങ്കിലും മിനിമം എടുക്കും. എത്രയും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മിടുക്കന്മാരുടെ മിടുക്കരായ ഒരു 6 മാസമെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെന്റ്, എക്സസൈസ് പ്ലാൻ, അസസ്മെന്റുകൾ, അതുമാതിരി തന്നെ പ്രീ അസസ്മെന്റ്, പോസ്റ്റ് അസസ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് വരുന്നു. ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ജോലിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോണതും അല്ലാതെ പോണതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ അത് എടുത്തു കാണിക്കും ആ ഡിഫറൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ജോലി സ്ഥലത്തിൽ എടുത്തു കാണിക്കും ആ ഡിഫറൻസ്. പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ, അതായത് പൈസ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കടം പേടിച്ചിട്ടാവും, ലോൺ എടുത്തിട്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണയപ്പാട് വെച്ചിട്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയും ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് അതിലേക്കൊക്കെ അടക്കണം, കടം വീട്ടണം എന്നുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് കയറാറുണ്ട്. അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വരുമ്പോൾ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ മുഴുവൻ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജോലി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും നോക്കി വരുമ്പോൾ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടും. അവിടെയാണ് ഒരു പോരായ്മ. അതേ സ്ഥാനത്ത് ജോലിക്കുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ജോലിക്കുള്ള ചാൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആദ്യം നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. 4.5 മാസത്തെ പഠിപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ പരിമിതികളും നിങ്ങളെ പോരായ്മകളും മാറ്റി നിങ്ങളെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ വലിയ പണിയാണ്. സാധാരണ ഒരു ക്ലയന്റിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ തെറ്റായി പരിശീലിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഡീകണ്ടീഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ മൊബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 100% ഫെയിൽ ആവും. നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 100% ഫെയിൽ ആവും. നിങ്ങളുടെ സ്കോട്ടോ ബെഞ്ച് പ്രസോ ഒക്കെ ഫെയിൽ ആവും. നിങ്ങൾ വലിയ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ യോഗ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്. LKG-യിലാണോ, UKG-യിലാണോ, ഹൈസ്കൂളിലാണോ, കോളേജിലാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പോൾ കാണാം. മനസ്സിലുണ്ടോ? അവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങളെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മിനിമം 6 മാസം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത് തന്നെ മതി നിങ്ങളെ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സാവകാശം കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറ്. പക്ഷേ പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ചിലർ വേഗം പോയി ജോയിൻ ചെയ്യും ജോലി. അതിനൊരു ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് സാർ? ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? പറഞ്ഞോളൂ ജയകൃഷ്ണ. വീഡിയോ സാർ, അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയില് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്തൊരു വൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട. നമ്മള് ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അതാണ് RPL EREPS NSQ ലെവൽ 4 എന്ന് പറയുന്നത്. ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ കോഴ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വേറെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല.
വൈവ ഉണ്ട്, പ്രാക്ടീസ് തിയറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ സാർ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടാ. ഓക്കെ സാർ, ശരി. അതല്ലെങ്കിൽ പോയി സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്ന്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും വേറെ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. സംശയങ്ങൾ തീർത്തോളൂ, ഇതൊരു അവസരമാണ്. ഇനി ചേരാത്തവര് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്കും സംശയങ്ങൾ തീർക്കാം. അവർക്കായിരിക്കും, ചേർന്നവർക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ സെമിനാറിൽ അവർക്ക് കാരണം അവർ ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാത്തവർക്ക് പല സംശയങ്ങളുണ്ടാവും. അവര് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ട് ഹാലളകി നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവര് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ചേർന്നാലും ചേർന്നും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളുടെ കാശ് കൊണ്ടുപോയി കൊലയ്ക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. എവിടെ ആയാലും കൊള്ളാത്തോടത്ത് പഠിക്കാതിരിക്കുക. കാശ് ഇങ്ങനെ പോവാണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാത്തോടത്ത് പഠിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് എൻ്റെ ഉപദേശം. ഹാർഡ് ആൻഡ് പണി കൊണ്ടുപോയി തുളയ്ക്കരുത്. കാരണം അത് ഞാൻ പറയുന്ന അപകടമല്ല, വലിയ അപകടമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ 40-47 വർഷമായി ഈ ഫീൽഡിൽ. ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ. ആയിരക്കണക്കിന് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് രംഗത്തായാലും ഫിറ്റ്നസ് രംഗത്തായാലും. ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയധികം വിദ്യാർത്ഥി എന്താ പറയാ ബലമുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തോന്നിവാസങ്ങൾ കണ്ട് എന്താ പറയാ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്ത്. ഹലോ ബഷീർ സാർ. പറയൂ ഇർഫാൻ. ബഷീർ സാർ, വീഡിയോ തുറക്കും. ഇർഫാന്റെ മുഖം ഒന്ന് കണ്ട. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇർഫാൻ തുടക്കത്തിലെ നിൽക്കുന്നില്ല, ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നാണോ? എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്, നിൽക്കാനെ പറ്റി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെ, പുറത്താണ്, കുവൈറ്റിലാണ്. അതെ അതെ. ഇവിടെ 8 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ നിക്കണം, ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടില് മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. അതൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. ഇല്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എയർപോർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അതാണ് ഞാൻ ക്യാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തത്. ക്യാമറ ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ടൈം. ബഷീർ സാർ, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കാൻ വെച്ചില്ലേ, നമ്മൾ ഈ കോഴ്സില് നമ്മളെ ട്രെയിനിങ്ങും ഈ കാര്യങ്ങളും അഡ്മിഷനും മാത്രമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ അങ്ങനെ ഈ മെഡിസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ക്ലാസ് ഒക്കെ കിട്ടുമോ നമ്മള് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട്? മോനെ, അത് ഓഫ് റെക്കോർഡായിട്ട് പറയാം. ഇതില് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഇതിൽ ചർച്ച ഇല്ല. ഇയാള് എന്നെ പേഴ്സണലി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി കേട്ടാ. ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടാ. അത് ഇത് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ മെഡിസിനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ സിലബസ്, കാരണം ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കരുതലോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കോഴ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇയാൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് വളരെയധികം ദുരുപയോഗം നടക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഞാൻ അതിന്റെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് കോഴ്സിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടാ. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും വന്നവരുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നാ? ഹായ് സർ. പറയൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പേര് FFF സുംബ? അല്ല, മാറ്റിയാണല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ്, അത് ലാപ്ടോപ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ വർക്കിന് വരുമ്പോ. എന്റെ പേര് ഐഷ ജസീന. സ്ഥലം കാസർഗോഡാണ്. ഇപ്പൊ അബുദാബിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായ റൂട്ട്സില്. സാറിനെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഡൗട്ട്സ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണല്ലോ ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്റെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുക. അതിനൊരു ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ്.
പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ അതിൻ്റെതായ എന്താ പറയാ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരിക എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോയിട്ട് അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് തല കൈവച്ചിട്ട് കൊടുത്ത കാശ് ഒരിടത്തുനിന്നും തിരിച്ചു അല്ല, കിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് ചോദിച്ചതാ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഏതാ വഴി. അപ്പൊ പലതും പറഞ്ഞതല്ലാണ്ട് ഒരു ക്ലാരിഫൈ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇത് തന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തന്ന ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനർ ആയിരുന്നു അവര്. അപ്പൊ മൂപ്പരെ തന്നെ വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പരെ ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് അത്ര രീതിയിൽ കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതിലൊന്ന് പാട്ടാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെതായ ഗ്രോത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം. തീർച്ചയായിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന്റെ സ്കോപ്പിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു ദിവസം എനിക്ക് വരുന്ന എൻക്വയറീസ് കുറച്ചൊന്നുമല്ല, അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭയങ്കര സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് മെയിലിനായാലും മിടുക്കന്മാരായവർക്കൊന്നും നമ്മുടെ ഒരു പിള്ളേരും ഇന്ന് ജോലി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. ഒരു പിള്ളേരും ജോലി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല. അതിന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പും ഇതിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഇപ്പൊ ഇയാളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത വ്യക്തി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ്. കാരണം അവര് വേറൊരു അതേ സ്ഥാനത്ത് രസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം വിരോധാഭാസം കേൾക്കണം. മറ്റു പല അക്കാദമികളിൽ പഠിച്ചവര് അവരുടെ ഭാര്യമാര്, പെങ്ങന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ അക്കാദമിയിലെ കൊണ്ടുത്തരിക. അവർ അക്കാദമി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. മറ്റു ഗായോ ഫിറ്റ്നസിന് പുറത്തുള്ള പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ അവരുടെ ഭാര്യമാര് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കെട്ടാൻ പോകുന്ന വുഡ് ബി ആരാണോ അവര്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സിസ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് നമ്മുടെ അക്കാദമിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം. 10-27 കൊല്ലമായിട്ട് നമുക്കൊരു റിമാർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു അക്കാദമി ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗായോ ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമി. മറ്റുള്ള നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയേ, ഇന്ന് നിലവിൽ ഭയങ്കര ഈ TV പരസ്യങ്ങളിലൂടെ മറ്റും വന്നിട്ടുള്ള അക്കാദമികളെല്ലാം ഭയങ്കര സെലിബ്രിറ്റീസിനെ വെച്ചൊക്കെ അവരൊക്കെ എത്ര നാളായി രംഗത്ത്? ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു കാല് വെച്ചിട്ട് എത്ര കാലം? ഈ പറയുന്ന 2, 3, 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായവർ. അപ്പൊ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ? ഒരു പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ? മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാലം നിൽക്കാൻ പറ്റും? ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അതന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകത. വിശ്വാസ്യത ഉണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. പഠിപ്പിക്കുന്നവര് നിങ്ങൾ മുട്ടണ്ട. ഞങ്ങളെ ഓരോ അധ്യാപകരും നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ അത് കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പത്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഇനി ആരാണുള്ളത്? സാർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ. പറയൂ. സിയാമിയ എന്താ പേര്? ജോസഫ് റെക്സ്. ജോസഫ് റെക്സ്. അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആള്. എന്താ പേര് മാറ്റിച്ചില്ലല്ലോ അതില്? മാറിയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, മാറിയിട്ടില്ല. നോക്കാം സാറേ. അതെ സാറേ, നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സാറേ? പ്രാക്ടിക്കൽ 3.5 മാസം കഴിഞ്ഞാല് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓൺലൈനിലും ഉണ്ട്. ഓൺലൈനിലും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. കാരണം ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റ് നാട്ടിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ പോണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൽ പോണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്തിൽ പോണ്. നിങ്ങള് ആ ക്ലയന്റിന് നിങ്ങളെ വേണം. നിങ്ങളെ ട്രെയിനിങ് നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം നിങ്ങളായിട്ടുള്ള റാപ്പോർട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലയന്റ് നിങ്ങളെ വിട്ടുപോല. അപ്പൊ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്കും അവരെ വേണം. കാരണം അവര് നല്ല വരുമാനം തരുന്നതാണ്. അവര് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പഠിക്കണം. അവർ 4 ആളോട് പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരെ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ. പ്രാക്ടിക്കൽ ഓൺലൈൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞ ഓൺലൈൻ പ്രാക്ടിക്കൽ തുടങ്ങും. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് വരും. 3.5 മാസം കഴിയും. അത് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെയാണ് ഓഫ്ലൈൻ. അങ്ങനെ 7 ക്ലാസ്സും ഓഫ്ലൈൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സാമാണ്, അതോടുകൂടി തീർന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ക്ലാസ് 20-ാം തീയതി. ഇനി ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് സബ്ജക്ട് വൈസ് കോഴ്സ് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. സബ്ജക്ട് വൈസ് 20-ാം തീയതി ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ തുടങ്ങുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ 4 ദിവസം, ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി, ഞായർ. ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ. ഞായറാഴ്ച മാത്രം രാവിലെ 10:30 മുതൽ 1 മണി വരെ.
ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫാക്കൽറ്റിയുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറാറുണ്ട്. പക്ഷെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. 11 11:30 മുതൽ 1:30 വരെ ആകാം. അതുമാതിരി 10 ചിലപ്പോൾ 10 മണിക്ക് തുടങ്ങാം ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. സാർ യാസിർ, ക്ലാസ് ഉണ്ട് 2 ദിവസം, ചൊവ്വ ബുധൻ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ. ചൊവ്വ വ്യാഴം എഴുതിയെടുക്ക്. ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി ഞായർ. അത് ക്ലാസ്സിന് ഡിഗ്രി ചെയ്യണ്ടേ? ക്ലാസ്സിന് കൂടെ ഡിഗ്രി ചെയ്യണ്ട് പറയാ. ക്ലാസ്സിന്റെ കൂടെ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സാറ് പറഞ്ഞു ശനി ഞായറാണ്. മിനിമം ശനി ഞായറെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നോക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട്. കാരണം റെക്കോർഡഡ് മാത്രം പഠിച്ച അറ്റൻഡൻസിനെ ബാധിക്കും. റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശനി ഞായറും മറ്റു ഓഫ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതാണ് മിനിമം 50% അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ അധികം വരുന്നത് ഓഫ് ഡേയ്സിലല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ആരാ? നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു അതിൽ വന്നവർക്കൊക്കെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 20-ാം തീയതി നമുക്ക് കാണാം. നല്ലൊരു കരിയർ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, സമാധാനം പരമപ്രധാനം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി, നിങ്ങളുടെ തൊഴില്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം, നിങ്ങളുടെ സമൂഹം എല്ലാവരും എന്താ പറയാ നല്ല നിലയിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയാ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിലുപരി നിങ്ങൾക്കൊരു കരിയർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നിടത്താണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിജയം. അതിന് ഒരുപാട് തലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈഡിൽ, ഇന്റലക്ച്വൽ സൈഡിൽ, ക്യാരക്ടർ സൈഡിൽ, പ്രൊഫഷണൽ സൈഡിൽ, അങ്ങനെ പലതും. ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്, ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെറും സബ്ജക്റ്റ്, അതായത് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ടോട്ടലി മോൾഡ് ചെയ്യാം, നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളാക്കാം, നല്ല ട്രെയിനർമാരാക്കാം, പ്രൊഫഷണലുകളാക്കാം, സമൂഹത്തിൽ റോൾ മോഡലാക്കാം. ഇത് എല്ലാം നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ യോഗവും ഭാഗ്യവും പോലെ വരട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ കാക്കട്ടെ. താങ്ക് യു ഓൾ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much.